Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer de corriger le concours blanc que je vous ai proposé afin de se préparer au concours d'accès aux facultés de médecine, pharmacie, médecine dentaire 2023. Alors, درت لكم déjà la première partie, درت لكم فيها une révision détaillée des lois statistiques ou bien les lois de Mendel. Donc les personnes اللي مازال عندهم des problèmes في هذا le cours ou ما شافوش la première partie, رجعوا ليها غادي نخلي لكم le lien في la boîte de description. Donc je vous ai promis بلي غنحط لكم la vidéo البارح. صراحه ما خديتش، j'étais un peu fatiguée, démotivée. وانا صراحه ملي كنكون عيانه ما كنبغيش ندير اون فيديو حيت خصني نورمالمون نكون اكتيف باسكو لينيرجي دو لا بيرسون سا ترانسمي. دونك انا كندير لكم واحد المحتوى اللي تعليمي، دونك خاصكم نتوما تحسوا بيا بلي انايا فرحانه وعجبني داكشي اللي كندير وما نكونش عيانه سي بون. دونك وخصني نشرح لكم زعما بطريقه زوينه واللي تفهموا منها. دونك ما يمكنش انا نكون عيانه وندير لكم فيديو وديجا كنصدع في الدار ايتو. دونك بزاف ديال الحوايج خلاوني ما نديرش لا فيديو، حيت وصلوني دي كومونتير ودي كيسيون علاش ما حطيتيش لنا لا فيديو. هذه هي لا كوز. دونك سمحوا لي. Et on va commencer. Donc le montant de bzaf. Donc là, la première question, plutôt la question les préférées, il y a la question 7. Donc là, on considère deux couples d'allèles, VG+ et VG, et PE+ et PE. Les allèles VG+ et PE+ sont dominants. Le résultat du croisement entre deux drosophiles femelles, VG+ et PE+, et mâle VG-PE a donné 50% VG+-PE et 50% VG-PE+. On peut déduire que. Donc نقراو لي نونسي مزيان. Alors bien sûr هادشي كله عنده علاقه بلي لوا د منديل. ديجا درت لكم اون ريفيزيون، واذا كنتو تبعتوا معايا لا فيديو مزيان سي سور كو غتخرجوا هادشي غير من لا بروميير ليكتور بلا ما ديروا لي كروازمون. دونك هنا شنو عطينا دو كوبل داليل VG+, VG et PE+, PE. Donc هنا كنفهموا بلي on est في le cas de dihybridisme, n'est-ce pas? Donc puisqu'on étudie la transmission de deux caractères héréditaires. Donc VG+ et PE+ sont dominants, sont des allèles dominants, tandis que VG et PE sont des allèles récessifs. Donc on a le croisement avec deux drosophiles. Donc femelle عندها VG+ PE+, يعني les deux allèles sont dominants, tandis que le mâle عنده VG PE, c'est-à-dire que les deux allèles sont récessifs. وما نساوش بلي هذا هو لو فينوتيب ديالو. دونك كيبان لينا بلي عند الفيميل كيبان لينا غير دومينون، طوندي كو عند المال كيبان لينا دوبل ريسيسيف، يعني غير لاليل ريسيسيف. دونك ملي درنا هاد الكروازمون دونك لا ديسوندون شنو لقينا فيها 50% VG+ PE sans précision de sexe. راه ما قالوش لينا راه هادو فيميل ولا مال واخا. دونك puisque ما عندناش précision de sexe, puisque حنا ما عارفينش est-ce que les femelles ont hérité le caractère ديال le mâle ou ديال la femelle, donc on peut pas parler d'hérédité liée au sexe. كيف ما بزاف منكم صيفطوا ليا قالوا لي مدام راه تما liée au sexe وانتيا ما درتيهاش. نو، علاش غتكون liée au sexe وانا ما حددتش في لا ديسوندونس واش كانت عندي 50% فيميل بهاد لو كاركتير و 50% مال بهاد لو كاركتير ولا لاكس. حنا ما حددناش هادشي، قلنا غير في لا ديسوندونس شنو لقينا 50% عندهم VG+ PE et 50% عندهم VG PE+. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc les propositions maintenant, petit a, les deux couples d'allèles sont indépendants. Petit b, les deux couples d'allèles sont liés. C, il y a eu un brassage chez la femelle lors de la formation des gamètes. D, la femelle a produit avec une équiprobabilité 4 gamètes différents. E, toutes les réponses sont correctes. Alors, منطقي حنا عطينا في الاول لي دو كوبل داليل سون انديبوندون. حنا شنو شفنا ملي كيكونوا لي جين انديبوندون شنو كيوقع لينا؟ كيوقع لينا ان براساج كي انتر كروموزوميك. الا كان عندنا ان براساج كي انتر كروموزوميك كتكون عندي لا فورماسيون دو 4 غاميت واخا. دونك الا كانت عندي لا فورماسيون دو 4 غاميت بالنسبه لو بروميير بارون و لو دوزيام بارون عنده دوبل ريسيسيف، دونك في الجينيراسيون اللي غادي نتحصلوا عليها لا دوزيام جينيراسيون غيكون عندنا 4 ديال لي فينوتيب ماشي جوج، ولكن حنا لقينا غير 50-50. دونك اوتوماتيكمون غير بالمنطق ما غيكونوش انديبوندون دو 1. والا ما كانوش انديبوندون ما غتكونش عندنا براساج واخا. دونك حتى سي دونك عطينا il y a eu un brassage chez la femelle. دونك لا ما غيكونش براساج حيت ما كانوش عندنا لا فورماسيون دو 4 غاميت وحنا بيان سور في لو كاد ديال لو ديهيبريديزم. دونك سي حتى هي انولي. دي حتى هي شنو فيها لا فيميل a produit avec une équiprobabilité 4 gamètes différents. امتى كتكون عندي لا فورماسيون دو 4 غاميت؟ كتكون عندي في لو كا ملي كيكون عندي لي جين سون انديبوندون وحتى في لو كا ديال لي جين ليي، ولكن ملي كيوقع ليا في لو كا ديال لي جين انديبوندون ملي كيوقع ليا لو براساج انتر كروموزوميك.
سي بون. وفي لو كا ديال لي جين ليي ملي كيكون عندي ان كروسين اونفير. دونك هنا غتبقى في الشك واخا، ولكن ديما كنرجعوا لي ريزولطا عندنا غير 50 50. دونك ما بانوش لينا 4 ديال لي فينوتيب، دونك ما بانش لينا 4 ديال لي كاتيجوري في لا دوزيام جينيراسيون. دونك دي حتى هي انولي، غتبقى عندنا توت لي ريبونس سون كوريكت، ما يمكنش حنا لقينا 3 خاطئين، دونك حتى هي انولي. شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا غير بي لي دو كوبل داليل سون لي. دونك انا غادي نعطيكم لا فيريفيكاسيون باسكو كاين دي بيرسون اللي ما كيتاكدوش الا داروا لو كروازمون. دونك حنا نرجعوا عاوتاني لي نونسي. دو كوبل داليل، فيميل عندها في جي بلس بي بلس، المال عنده في جي بي يو، وحسنا على 50% في جي بلس بي يو 50% في جي بي يو بلس. سي بون. دونك هنا ما نقدروش نهضروا على ليريديتي ليو سكس بويسكو ما عطاوناش واش هذوك لي بورسونتاج غير عند لي مال بوحدهم ولا عند فيميل بوحدهم. سي بون. اي عارفين كو لي جين سون ليي، ولكن حنا غادي نتاكدوا بلي كروازمون. الوغ عندنا لي بارون P1 et P2. لا فيميل عندها في جي بلس بي بلس، المال عنده في جي بي. حنا عارفين بلي الريسيسيف ما يمكنش يبان لينا الا بيان سور الا كان عندنا دوبل ريسيسيف، سينو الا كان هيتيروزيغوت ما غيبانش اصلا الريسيسيف، غيبان غير الدومينون. دونك في الجينوتيب عندنا دو بوسيبيليتي بالنسبه لا فيميل، سوا غادي تكون عندنا في جي بلس سور في جي بلس بي بلس سور بي بلس، سينو غتكون عندنا في جي بلس على في جي et PE plus elle est PE. حنا نبقاو في لا بروميير بروبوزيسيون. دونك غيكون عندنا VG plus sur VG plus يعني homozygote، PE plus sur PE plus. Deuxième parent, donc double récessif, VG sur VG, PE sur PE. Donc les gamètes, puisque le premier parent عنده غير VG plus PE plus, donc غيعطينا 100% VG plus PE plus. Tandis que deuxième parent حتى هو عنده غير VGPE, donc غيعطينا حتى هو غير 100% VGPE. Ainsi, la génération, غادي نحصلوا على 100%, donc une génération qui est homogène. و سي با لو كا في ليكزارسيس ديالنا ولا في لا كيسيون اللي عندنا. حنا ما كانش عندنا اون جينيراسيون كي اوموجين، حسنا على واحد لا جينيراسيون كي هيتيروجين. دونك الا كملنا على هادشي، دونك غادي نلقاو لا جينيراسيون فيها 100% في جي بلس بي بلس في جي بي او، يعني الفينوتيب اللي غيبان لينا هو في جي بلس بي بلس. ولكن هادشي امبوسيبل حيت حنا حسنا على 50-50. Nous le deuxième cas. Donc le deuxième cas, on a la même chose. Premier parent, deuxième parent. Premier parent, il y a la femelle, elle a VG plus, PE plus. Et deuxième parent, elle a VG, PE. C'est bon? Alors le génotype, donc on a hétérozygote. بالنسبة la femelle, double récessif, عمره ما كيكون hétérozygote, ديما homozygote. Donc génotype ديال la femelle, on a VG plus sur VG, PE plus sur PE. Et deuxième parent, on a VG sur VG, PE sur PE, pardon. دونك هنا كاين عندنا لا بوسيبيليتي باش يعطيونا دي غاميت، ولكن هنا ما غيكونش عندنا براساج واخا، حيت حصلنا غير على جوج ديال لي فينوتيب في لا دوزيام جينيراسيون. دونك غنحصلوا على 50% فيها في جي بلس بي بلس اي 50% في جي بي، طوندي كو دوزيام بارون غيعطينا 100% في جي بي. دونك لا دوزيام جينيراسيون شنو غادي نحصلوا فيها؟ غادي نحصلوا على دو كا، سوا غيكون عندنا في جي بلس بي بلس غنمشي لينا مع في جي بي اللي هي اصلا 100% عند لو دوزيام بارون، انسي غيكون عندنا في الفينوتيب في جي بلس بي بلس ولكن غيكون هيتيروزيغوت. سينو غتكون عندنا 50% ديال البروميير غاميت ديال لو دوبل ريسيسيف ولو دوزيام غاميت ديال الهيتيروزيغوت اللي هي في جي بي يو سور في جي بي يو. دونك هادشي هو اللي حصلنا عليه في لا كيسيون. انسي on confirme que les gènes sont liés. سي بون. ما كانش عندنا براساج هنا في لو كا ديال لي جين لي انترا كروموزوميك يعني كروسين اوفير. دونك تاكدنا بهاد لي كروازمون كو لا بون ريبونس اي ا pardon اي بي. C'est bon. Donc parfois c'est pas la peine de faire des croisements غير من l'énoncé بالمنطق لا كنتو ضابطين الكور كتعرفوا la bonne réponse. Alors passons maintenant aux question numéro 8. Donc on a le codon utilisé pour l'initiation de la traduction. Donc on a fait les propositions petit a UGG, B UAG, C AUG, D GE, E AG. Normalement, l'information c'est que le codon initiateur de la traduction est l'AUG, codon pour la méthionine. Ainsi la bonne réponse c'est C. Alors maintenant la question numéro 9. On a au cours de la réaction immunitaire spécifique. Donc, à A, la phagocytose
permet une défense rapide. B, la réponse à médiation humorale fait intervenir des lymphocytes T. C, la réponse à médiation humorale fait intervenir des anticorps. D, la réponse à médiation cellulaire fait intervenir des lymphocytes B. Et finalement, avec eux, on a la réponse à médiation cellulaire fait intervenir les anticorps. Alors, normalement, درت لكم déjà une révision ديال l'immunologie. غنخلي لكم le lien في la boîte de description. Donc, حنا شفنا بلي la réponse immunitaire fait intervenir deux lignes de défense. Donc, la réponse innée ou non spécifique, c'est bon, et la réponse adaptative ou spécifique. Donc, la réponse innée, donc, qu'est-ce qu'on a soit l'intervention des barrières cutanées, sinon, qu'est-ce qu'on a l'intervention des cellules, notamment les macrophages, les cellules dendritiques, les mastocytes, etc. C'est bon, je déjà et pour la deuxième ligne de défense qui est l'immunité adaptative, donc qu'est-ce qu'on a l'intervention de deux types d'immunité. Donc, soit qu'est-ce qu'on a une réponse immunitaire à médiation cellulaire qui fait intervenir les lymphocytes T cytotoxiques ou les lymphocytes T tueuses ou la killer. Et deuxième réponse, donc c'est la réponse à médiation humorale qui fait intervenir les lymphocytes B ou bien sûr les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes sécrétant les anticorps. Alors on a réaction immunitaire spécifique. C'est bon, il y a la réponse immunitaire adaptative. Donc la phagocytose permet une défense rapide. Donc ما كتدخلش اصلا في l'immunité spécifique à éliminer. Réponse à médiation humorale, qu'est-ce qu'on a dit? Elle fait intervenir des lymphocytes B et non pas des lymphocytes T. B à éliminer. C, la réponse à médiation humorale fait intervenir les anticorps. Oui. Humoral fait intervenir des lymphocytes B. Les lymphocytes B qui transforment des plasmocytes qui atteignent les anticorps. Ainsi, c'est correct. D, athéna cellulaire fait intervenir des lymphocytes B. Non, on a dit qu'elle fait intervenir les lymphocytes T. Et E, réponse à médiation cellulaire fait intervenir des anticorps. Non, la réponse à médiation cellulaire fait intervenir les lymphocytes T cytotoxiques. Ainsi, la bonne réponse est C. Donc, هذه باينه وكيف قلت لكم une fois que توصلوا la bonne réponse كتكونوا متاكدين منها c'est pas la peine de lire ce qui reste puisque عندكم غير ساعتين في الكونكور هذا العام. Donc la question 10. Donc هنا عطينا واحد الجرافيك ما تخلعوش ملي كتلقاو دي دوكيومون راه كيكونوا فريمون سامبل و بارفوا راه غير كيدوخوكم هذوك لي دوكيومون. C'est bon? Donc, la grippe est une infection virale associée à une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse du nez et de la gorge. En plus de la fièvre, ses principaux symptômes sont un écoulement nasal abondant, des maux de gorge et de migraine. Alors, en exploitant les données du document, déduisez le type de la réponse immunitaire spécifique développée par l'organisme contre le virus de la grippe. Donc, à les propositions, réponse immunitaire innée à médiation cellulaire, réponse immunitaire innée à médiation tumorale, d'ailleurs ما كايناش حاجه سميتها tumorale كاينه humorale donc هذه باينه. Donc C, réponse immunitaire innée à médiation humorale. D, réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire. Et E, réponse immunitaire adaptative à médiation humorale. Il a créé la question. Donc en exploitant les données du document, déduisez le type de la réponse immunitaire spécifique. C'est bon? Développé par l'organisme contre le virus de la grippe. Bénin spécifique, donc ما غادي تكونش عندنا كاع l'immunité innée. Donc A, B باينه هذيك تحيد et C à éliminer. شنو غتبقى لينا D و E. هنا فين نقدروا نرجعوا le graphique. Sinon, il y a عندكم شويه ديال les informations concernant le mécanisme de défense contre la grippe. Les غادي نعطيكم les informations après. غادي تقدروا تجاوبوا بلا ما تشوفوا في le graphe اصلا. Donc, donc en abscisse le nombre de jours après l'infection et en ordonnée l'importance relative des paramètres considérés. C'est bon? Donc le nombre de jours après l'infection حابسين حد 11 يوم واخا. Donc عندنا هنا شحال من courbe عندنا 3. Donc la première courbe en noir, elle représente les symptômes de la réaction inflammatoire. حنا شنو عارفين la réaction inflammatoire كتكون عندنا في l'immunité innée. C'est bon? شنو كنلاحظوا في لو ديبي ديال الانفيكسيون دونك كتبقى عندنا واحد l'augmentation on peut dire rapide au cours du temps donc يومين كتوصل maximum. Après à partir du 3e jour كتبدا عندنا la diminution progressive jusqu'à ce qu'elle s'annule في le 9e jour.
C'est bon. Donc حنا كملنا la première description. ولكن حنا غرضنا l'immunité spécifique et non pas l'immunité innée. Donc nous avons d'abord le deuxième courbe. Donc elle représente la concentration en virus dans le sang. Donc غادي نشوفوا كيفاش كديفلوبا لينا الكميه ديال هذاك لو فيروس ديال لا غريب في لو سون ديالنا. دونك في الاول عاوتاني غادا بريسك en parallèle مع la première courbe qui représente les symptômes de la réaction inflammatoire. Donc كتكون عندنا واحد la diminution من بعد كتولي عندي واحد la stabilité. Donc on peut dire à partir du deuxième jour jusqu'au cinquième jour, et par la suite كتبدا عندنا la diminution jusqu'à ce qu'elle s'annule في le neuvième jour. Donc ملي بدات عندي la diminution ديال la deuxième courbe, en parallèle بدات عندي l'augmentation ou plutôt l'apparition بانت ليا la troisième courbe وكتطلع هي حتى هي progressivement. شنو كاين في la troisième courbe? Donc la troisième courbe عندنا la concentration en anticorps dans le sang. دونك هنا بانوا لينا لي زانتيكور. انا بلا ما نقرا كاع هادشي وندير هاد الاناليز كامله غير غيبان لي لي زانتيكور غنعرف واش عندي le type de réponse immunitaire spécifique à médiation humorale ou la cellulaire. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais qu'est-ce qu'on a dit? L'apparition des anticorps, mais qu'est-ce qu'on a dit? L'intervention des plasmocytes ou les lymphocytes B, la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc à partir du cinquième jour, l'apparition des anticorps le sang, ou le jour numéro 11. Donc bien sûr, elle augmente. Donc là, d'après les informations qu'on a tirées de le graphique, on peut déduire que la réponse immunitaire adaptative est à médiation humorale. C'est bon, bien sûr, il y a la réponse immunitaire qui est développée par l'organisme contre le virus de la grippe. Je retire en se basant sur le document. ولكن الا كان عندكم شويه ديال لي زانفورماسيون غادي تعرفوا كيفاش الجسم ديالنا كيخدم ملي كيكون لو فيروس ديال الغريب في لو كور ديالنا. Alors ici on a, pour combattre le virus de la grippe, le système immunitaire met en place la réaction inflammatoire pour ensuite présenter l'antigène aux cellules actrices de la réponse immunitaire adaptative, en particulier de la réponse à médiation cellulaire, qui vont s'activer et prendre le relais. Donc عندنا واحد l'ordre. كتكون عندنا في الاول l'inflammation اللي هي signe de la réponse immunitaire innée. Par la suite شنو كيكون عندنا؟ كتكون عندنا l'intervention ديال les anticorps ديال les lymphocytes. Donc هنا كتكون عندنا la réponse immunitaire adaptative ou bien spécifique à médiation humorale. Et عاد من بعد donc qui prend le relais, c'est la réponse immunitaire à médiation cellulaire qui fait intervenir bien sûr les lymphocytes T. Donc, la réaction inflammatoire va agir les 3 premiers jours suivant l'infection, faisant diminuer la charge virale. À partir du 6e jour, les anticorps produits les plasmocytes interviennent, les macrophages et augmentation jusqu'au 2e jour, détruiront les complexes humains anticorps antigènes, puis les lymphocytes T cytotoxiques en augmentation jusqu'au 24e jour, détruiront les cellules infectées. Alors les symptômes de la grippe, conséquence de la lutte du système immunitaire contre le virus, sont une fièvre brutale, de la toux, des maux de gorge et des courbatures. Donc هنا كيبان لينا بلي كتكون عندي في الاول l'inflammation. À partir du 6e jour كتكون عندنا l'apparition des anticorps بحال داكشي اللي شفنا في لو غراف. Et ما كيبانوا لينا les lymphocytes T cytotoxiques حتى le 24e jour. Donc, les modifications physiologiques après une infection virale. Donc, lors d'une infection par le virus de la grippe, on constate une forte augmentation des cellules impliquées dans les réactions inflammatoires, associée à une augmentation de la quantité de virus présent dans le sang. Alors, lorsque la réaction inflammatoire a son maximum, 2e, 3e jour post-infection, on observe une diminution de la charge virale sanguine, puis au 6e jour apparaissent les anticorps dont la quantité augmente progressivement. Ces anticorps ont une forte affinité pour les protéines virales du virus de la grippe. Alors, des mesures expérimentales mettent en évidence une augmentation du nombre de macrophages responsables de la phagocytose des agents pathogènes, mais aussi une forte augmentation des lymphocytes T8 ou bien cytotoxiques responsables de la mort des cellules infectées. Alors pour aller plus loin, le nombre de macrophages atteint son maximum au 2e jour post-infection, puis diminue, tandis que le nombre des lymphocytes impliqués dans les réponses immunes tardives et spécifiques continue à progresser pour se stabiliser au 24e jour.
C'est bon. Donc d'après ces informations نقدروا نجاوبوا على la question بلا ما نشوفوا le graphique ونعرفوا بلي حتى le 11e jour حنا مازالين في le cas ديال la réponse immunitaire à médiation humorale c'est-à-dire intervention des anticorps. من بعد هاد المدة عاد كيبانوا لينا les lymphocytes يعني غنهضروا على réponse immunitaire à médiation cellulaire. C'est bon. donc هاد les informations كنبغي مرة نعطيهم لكم تكون عندكم واحد la culture générale et en parallèle تقدروا تعملوا مع les questions soit بلي informations عندكم soit à travers les documents fournis. Donc d'abord غادي ندوزو la question numéro 11 وهنا فين غادي ندير لكم la révision ديال la génétique des populations. Donc عطينا soit locus A représenté par deux formes alléliques grand A et petit a. Alors on observe dans une population en équilibre 30 individus de phénotype grand A et 80 individus de phénotype récessif petit a. Alors quelle est la fréquence allélique F grand A. Donc هنا شنو عطينا بلي فواحد دو لوكوس عندنا دو فورم allélique grand A petit a يعني dominant récessif وعطينا واحد l'information très importante il y a la population est en équilibre et puisque la population كتكون en équilibre donc la loi اللي غادي يخدموا بها هي la loi de Hardy-Weinberg. Et عطاونا le nombre d'individus donc عندنا 30 individus عندهم le phénotype grand A et 80 individus عندهم le phénotype récessif petit a. Donc هنا عطينا les fréquences alléliques de F grand A اللي هي مطلوب منا ان حنا نحسبوا باش نختاروا la bonne réponse. Mais avant de passer la réponse ou à répondre aux questions donc نشوفوا شويه شنو هي la loi de Hardy-Weinberg كيفاش نقدروا نحسبوا les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques. Donc, commençons. Alors, il est possible de calculer et de modéliser l'évolution de la diversité génétique d'une population grâce au modèle de Hardy-Weinberg. Alors, ce modèle s'applique dans les conditions particulières. Donc, le modèle de Hardy-Weinberg, on peut l'évolution d'une population. Il y a les conditions qui nous le cas c'est bon. Alors, lorsque ces conditions d'application sont respectées, les fréquences alléliques sont à l'équilibre et ne changent pas au cours des générations. Alors, si une population n'est pas à l'équilibre de Hardy-Weinberg, c'est qu'elle est soumise à une force évolutive. Donc, d'après ce qui précède, quand on a une population en équilibre, on a la loi de Hardy-Weinberg, donc la population est soumise à une force évolutive. Alors, conditions d'application. Donc, le modèle de Hardy-Weinberg du nom des deux scientifiques qui l'ont proposé au début du XXe siècle est une formulation mathématique de la variation de la diversité génétique au sein des populations naturelles. Ce modèle a été une grande avancée pour la génétique et pour la compréhension d'évolution des espèces. Alors, ces travaux ont ensuite donné naissance à une nouvelle discipline, la génétique des populations. Donc, comme tout modèle, celui de Hardy-Weinberg est une simplification du monde réel, ce qui facilite la compréhension des processus naturels. Pour cela, il ne s'applique que dans les conditions d'application particulières, celles qui définissent une population dite idéale. إمتى كتكون عندي أنا l'essentiel une population idéale اللي نقدر نطبق عليها la loi de Hardy-Weinberg. Donc, premièrement, la population est de taille infinie. Dans les faits, on considère une population de grande taille comme infinie. Ceci empêche les effets de la dérive génétique. Donc, application de la loi du modèle de Hardy-Weinberg. Donc, une population de taille infinie ou là une population de grande taille. Donc, il a une population de petite taille, on peut la loi de Hardy-Weinberg. Donc, il n'y a pas de mutation sur les allèles étudiés. Donc, une mutation. La population est isolée des autres populations de la même espèce. Il n'y a aucun échange génétique avec une autre population. Donc, mais qui congène des échanges génétiques. Et dernièrement, les allèles étudiés n'apportent aucun avantage ou désavantage aux individus. Il n'y a pas d'influence due à la sélection naturelle. On va la sélection naturelle. Le modèle de Hardy-Weinberg pour étudier une population. Alors, donc d'abord, je vous dire les fréquences génotypiques. Alors, prenons une population théorique. Pour un locus donné, cette population possède deux allèles, grand A et petit a. Alors, les individus de cette population peuvent donc présenter trois génotypes pour ce locus. احنا عارفين بلي يقدر يكون عندنا génotype qui est homozygote grand A sur grand A, bien sûr pour dominant, ou la homozygote pour le récessif petit a sur petit a, ou la يكون عندنا hétérozygote فيه grand A et petit a بزوج يعني grand A sur petit a.
Alors, expérimentalement, les scientifiques ont accès au génotype par l'observation de phénotypes des individus. Donc, غير من le phénotype اللي كنقدروا ان حنا نشوفوه نقدروا نديتيرمينيو لو جينوتيب بحال لو مثلا ديال لو تيست كروس. دونك لي سيانتيفيك كيديروا لنا دي تيست كروس باش يقدروا يعرفوا لو جينوتيب ديال واحد لو phénotype اللي باين ولكن حنا ما عارفينش لو جينوتيب. Alors, il est donc possible de réaliser des comptages d'individus selon leur génotype. Donc, les fréquences génotypiques au sein d'une population correspondent à la fréquence de chaque génotype dans celle-ci. Elle est exprimée par un chiffre compris entre 0 et 1. Donc, دائما fréquence génotypique كنلقاوها ما بين 0 et 1. ما يمكنش شي واحد يحسب une fréquence génotypique ويلقى فيها 3 ولا 4 راه عارف راسك راك خطأتي في الحساب. راه كتكون غير comprise entre 0 et 1. Donc, elle se calcule ainsi. كنديروا le nombre d'individus possédant le génotype اللي حنا باغيين نعرفوه sur le nombre total d'individus dans la population. واخا نديروا un exemple afin que les choses soient claires. Donc, dans la population présentée ci-dessus, on a compté 523 individus possédant le génotype petit a sur petit a, yani récessif. Et le nombre total d'individus est 1235. Alors, la fréquence du génotype petit a sur petit a est donc 2. Donc, on va dire 523 sur 1235. Ainsi, la fréquence génotypique est de 0,42. Donc, la somme de toutes les fréquences génotypiques au sein d'une population doit être égale à 1. Alors, l'information. La fréquence génotypique ديال petit a sur petit a وديال grand a sur grand a وديال grand a sur petit a كلهم الا جمعناهم خاصها كتكون كتساوي لينا 1. غتلقاو شي حاجه اخرى راكم خاطئين. دونك دابا نشوفوا comment on peut calculer les fréquences alléliques. Alors la seconde étape pour établir le modèle et le calcul des fréquences alléliques au sein de la population. Elles correspondent à la fréquence de chaque allèle au sein de la population. Elles sont calculées à partir des fréquences génotypiques. Donc حتى كنعرفوا les fréquences génotypiques نقدروا نحدوا les fréquences alléliques. Lorsque deux allèles sont étudiés, la fréquence allélique sont nommées petit p et petit q. De telle sorte, fréquence allélique de grand A ديال dominant غتكون هي petit p كنرمزوا ليها petit p. كيفاش غنحسبوها غنديروا 2 fois la fréquence grand A ديال الجينوتيب dominant plus la fréquence de l'hétérozygote petit a grand A petit a et كنقسموا على جوج حيت نورمالمون عندنا l'hétérozygote فيه نص غتكون فيه grand A ونص petit a داكشي علاش كنقسموا على جوج سي بون. Et de même manière غادي نحسبوا الفريكونس allélique de petit a. Donc كنرمزوا ليها petit q. Il a quand a كنرمزوا ليها petit p, donc petit a كنرمزوا ليها petit q. Donc غنديروا 2 fois la fréquence ولكن هاد المره ماشي ديال l'homozygote dominant انما ديال l'homozygote récessif plus la même chose la fréquence de grand a sur grand a petit a ديال l'hétérozygote على جوج. C'est bon? Donc, ناخذ واحد l'exemple. Donc, dans une population, les fréquences génotypiques sont grand A, يعني génotype ديال l'homozygote dominant, on voit de 0,35, l'hétérozygote 0,5 et l'homozygote récessif 0,15. Donc, là بغينا نحسبوا P et Q. Donc, غادي نديرو 2 fois 0,35 ديال dominant plus 0,5 ديال l'hétérozygote. C'est bon? Sur 2. غتعطينا 0,6. Et que غادي نديرو 2 fois 0,15 ديال l'homozygote récessif plus 0,5 ديال l'hétérozygote. Ainsi غادي نقسمو le tout على 2. غتعطينا 0,4. وحنا قلنا بلي لا سون خاصها تكون كتساوي لينا 1. دونك الا جمعنا 0,6 مع 0,4 غادي نحصلو على 1. C'est bon? Alors maintenant, on va voir les fréquences génotypiques à la génération suivante. Alors prenons une population respectant les conditions d'application de Hardy-Weinberg pour un locus donné. Cette population possède deux allèles, grand A et petit a, dont nous connaissons les fréquences alléliques petit p et petit q. Alors par facilité, on suppose que tous les individus se reproduisent simultanément et libèrent leurs gamètes de façon synchronisée. Par définition, les gamètes ne possèdent qu'un seul allèle pour le locus considéré, c'est-à-dire qu'un gamète possède soit grand A, soit petit a. Alors de plus, les fréquences alléliques chez les gamètes sont les mêmes que celles de la population étudiée. Ainsi, la fréquence des gamètes possédant l'allèle grand A
et P, et celle de gamètes possédant l'allèle petit a et Q. Donc, on va voir كيفاش نقدروا نعرفوا les fréquences génotypiques de la prochaine génération. Il est de la croisement, c'est bon. ولقينا باللي الفريكونس ديال لي gamètes كتكون هي نفسها اللي لقينا قبل، يعني ديال dominant كنرمزوا ليها petit p, voilà petit p, et ديال récessif كنرمزوا ليها petit q. Alors comme vous voyez ici, donc grâce à un tableau de croisement, il est possible de déterminer la proportion théorique de chaque croisement et d'en déduire les fréquences génotypiques de la génération suivante. Donc là, le tableau, on a les gamètes maternelles, les gamètes paternelles, donc on a là les grands A, on a les gamètes maternelles, donc la fréquence ça تكون هي P. Ou là les petits A, تكون la fréquence هي Q. نفس الحاجة pour les gamètes paternelles, donc là les grands A, تكون la fréquence هي P, ou là les petits A, تكون la fréquence هي Q. Donc على حسب les gamètes نقدروا نديروا le croisement, c'est bon. Donc, غنديروا croisement. Donc, غادي نحصلوا على grand A sur grand A, هذا هو le génotype. Donc, غيكون عندنا la fréquence à ce moment est de P à la puissance 2. بحال درنا la multiplication. Donc, après, deuxième cas, donc غتكون عندنا petit A grand A. Donc, غادي تكون عندنا grand A petit A. La fréquence غتكون هي P fois Q. L'allèle petit A مع l'allèle grand A عاوتاني غادي يعطينا P fois Q. Donc, يعني بحال كنحصلوا هنايا على deux cases ديال les hétérozygotes ou une case homozygote récessif et une case homozygote dominant. Ou la dernière, elle se petit a sur petit a, la fréquence elle se Q au carré. Donc les fréquences génotypiques de la génération suivante sont donc fréquence de génotype dial grand A sur grand A, récon هو PP, yani P au carré. Fréquence de grand A sur petit a, récon هو PQ plus PQ, yani 2PQ, c'est bon, حيت لقينا 4 ديال les cases جوج PQ, واحد P au carré, واحد Q au carré. Et dernièrement, la fréquence de petit a, il y a QQ, Q au carré. C'est bon? Donc la distribution des génotypes dans la population est donnée par la formule P au carré plus 2PQ plus Q au carré égale à 2. وغالبا في les exercices هذه القاعدة هي اللي كنخدموا بها بزاف. Alors j'espère que vous avez compris. Donc maintenant on va appliquer cette règle à la question les états. Donc revenons à la question. Donc عندنا 30 individus عندهم phénotype grand A, 80 individus عندهم phénotype récessif petit a, وطالبين منا نعرفوا la fréquence allélique ديال grand A. واخا. Donc comme vous voyez ici, donc هذيك 30 A grand A يعني راه تقدر تكون فيها les homozygotes dominant ou فيها حتى les hétérozygotes. C'est bon? داكشي اش كتبان لينا grand A. Donc عندنا deux cas, غتكون عندنا في génotype grand A sur grand A ou là grand A sur petit a. Tandis que 80 individus اللي عندهم petit a غتكون عندهم غير petit a sur petit a. Donc la fréquence ديال grand A كتساوي لينا petit p هي dominant. والفريكونس ديال petit a هي petit q récessif. Alors d'abord نحسبوا la fréquence ديال petit a. Donc la fréquence ديال petit a كتساوي لنا la fréquence de AA puisque bien sûr هنا كنهضروا على génotype et l'allèle. Donc هي Q au carré. Donc غادي نخدموا bien sûr بالقاعده اللي شفنا اخر حاجه. Donc Q au carré اش كتساوي لينا le nombre ديال les individus récessifs على la somme ديال les individus de la population. Donc غتساوي لينا 80 sur 110. كتساوي لينا 0.727. ولكن هذه راه غير Q au carré. حنا باغيين Q. Donc Q اش غتساوي لنا la racine carrée de 0.727 كتساوي لنا 0.850. دونك احنا دابا لقينا Q وحنا ديجا عارفين بلي P plus Q égale à 1. دونك puisque P هي la fréquence ديال grand A دونك غادي نديرو هاد القاعده ديال Q ديال 1 moins Q كتساوي P وغادي نلقاو la fréquence ديال grand A. Donc on sait que P plus Q égale à 1. Ainsi P égale à 1 moins Q غادي تعطينا 1 moins 0.852. Donc P égale à 0.147 اللي هي la fréquence du grand A. شفتوا راه سي سامبل. الا عرفتوا غير القواعد ديال هاردي ومبرغ ولا ركزتوا غير على هذه ديال P au carré plus 2PQ plus Q au carré égale à 1 تقدروا تلقاو les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques. C'est bon? Donc revenons les propositions. Donc d'après ce qui précède, on peut confirmer que la bonne réponse est A
f de grand A égale à 0,47. Donc عطينا في B 0,852 لقيناها ولكن la fréquence ديال Q. وعطينا في C 0,727 هذيك la fréquence ديال Q au carré. Donc عطينا grand A 0,125 donc non c'est faux. Ou F عطينا 0,147 pardon 74 donc قلبوها لينا غير باش يدوخوكم. Donc la bonne réponse غتبقى لينا غير A. Voilà, donc بلا ما نطول هاد لا فيديو حتى هي بزاف دونك غادي ندير لكم troisième partie وغتكون هي la dernière vidéo في la série de préparation concours d'accès aux facultés de médecine 2023. غادي ندير لكم فيها une révision de la génétique humaine donc حتى هي طلبتوها مني. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.